सत श्री अकाल। मैं हाँ जसवीर ते टीवी पंजाब दे खबरां दे इस बुलेटिन च तुहाडा स्वागत है। सब तो पहले एक नज़र पाउने आ अज दीआं खास खबरां ते। देश भर च अज किसानां वल्लों 3 घंटे लई कीता गया चक्का जाम। पंजाब विच किसानां दे चक्का जाम नूं मिलिया व्यापक हुंगारा। पूरी तरह नाल शांतमई रहा किसानां दा प्रदर्शन। एमरजेंसी सेवावां रहियां जारी। पंजाब दे नाल ही हरियाणा के किसान भी सड़कों ते उतरे। किसानां ने चक्का जाम करके केंद्र सरकार खिलाफ की नारेबाजी। खेती कानून रद्द करन अते गिरफ्तार नौजवानों को रिहा करन दी कीती मंग। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक बार फिर दिल्ली दीआं सरहदां ते इंटरनेट सेवावां रोकीआं। इंटरनेट बंद होने नाल सिंघू, टिकरी ते गाजीपुर बॉर्डर भी होए प्रभावित। देर रात 12 बजे तक रहेगी इंटरनेट ते पाबंदी। दिओल परिवार तक पहुंचा किसान अंदोलन का सेक। किसानां ने पटियाला च बॉबी दिओल की फिल्म की शूटिंग रोकी। किसानां ने कहा जदों तक खेती कानून रद्द नहीं होंदे दिओल परिवार का करांगे हर थां विरोध। अते अकाली दल के प्रधान सुखबीर बादल ने केंद्रीय मंत्री तोमर नूं दिता जवाब। सुखबीर ने कहा सिर्फ पंजाब ही नहीं पूरे देश के किसान कर रहे ने अंदोलन। सरकार बयानबाजी की थां रद्द करे खेती कानून। ते हुण खबरां दा विस्तार। संयुक्त किसान मोर्चे के सद्दे ते अज देश भर च कीते गए चक्का जाम का असर पंजाब च भी व्यापक तौर पर देखने को मिलिया। पंजाब के लगभग हर कोने च किसान जथेबंदियां की अगवाई च किसान सड़कों उत्ते उतर आए ते उन्होंने मोदी सरकार खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। ये लोग सरकार तो खेती कानून रद्द करने की मांग कर रहे सन। किसानों का चक्का जाम दोपहर 12 बजे तो 3 बजे तक चलिया। इस दौरान एंबूलेंस ते होर जरूरी गड्डियां नूं लंघण की इजाजत दी गई। नवें खेती कानूना खिलाफ जारी संघर्ष दौरान संयुक्त किसान मोर्चे की अपील उत्ते देश भर विच किसान जथेबंदियां वालों चक्का जाम किया गया। पंजाब विच भी यह चक्का जाम सूबे दियां 32 संघर्षशील किसान जथेबंदियां वालों दोपहर 12 बजे तो बाद दोपहर 3 बजे तक नैशनल हाईवे और स्टेट हाईवे उपर किया गया, जिस दौरान एमरजेंसी एंबूलेंस, स्कूल बसां, मीडिया और होर जरूरी सेवावां नाल जुड़े वाहनां नूं छूट दी गई। ये चक्का जाम दिल्ली के बार्डरां उपर इंटरनेट सेवावां बंद करन, बिजली पानी कट्टण के विरुद्ध अते गिरफ्तार अंदोलनकारियों की रिहाई लई कीता जा रहा सी। पंजाब विच इस चक्का जाम का व्यापक असर देखण नूं मिलिया। पंजाब के तरनताਰਨ विच किसान जथेबंदियां ने नारेबाजी करते हुए मुख सड़क नूं जाम कर दिता अते आवाजाही पूरी तरह नाल रोक दी। किसानां दा कहना सी कि केंद्र सरकार नूं अपनी जिद छड्डनी चाहिदी है अते तुरंत तिन्ने खेती कानून वापस लैणे चाहिए ने। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਲਗਭਗ 74 ਦਿਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਅੰਨੀ ਬੋਲੀ ਤੇ ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਜਾਗਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੱਜ ਕਾਲ ਆਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹਾਈਵੇ ਰੋਕਣੇ ਆ। ਉਸੇ ਸਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਜੂਝ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦਬਾਅ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਰਾ ਨਹੀਂ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਪੈਣਾ ਵਾ। ਸਾਰੀ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਨੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਬੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। उधर फतेहगढ़ साहिब विखे भी वड्डी गिनती विच किसान मुख मार्ग उत्ते इकट्ठे हो गए अते वाहनां दी आवाजाही रोक दित्ती। किसान आगुआं दा कहना सी कि खेतीबाड़ी मंत्री तोमर किसानी संघर्ष नूं सिर्फ पंजाब नाल जोड़ के वेख रहे ने, पर हुण इस अंदोलन विच पूरा देश शामिल हो रहा है। समाज के हर वर्ग के लोग इस अंदोलन नूं अपना समर्थन दे रहे ने, पर मोदी सरकार अपनी जिद उत्ते अड़ी हुई है। किसान आगुआं ने कहा कि यह संघर्ष लंबा चल सकता है, पर इस विच जित किसानां दी ही होवेगी। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 2 ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਯੂਪੀ ਤੇ ਉੱਤਰਾਂਚਲ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਤੋਂ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਹਾਈਵੇ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਸਟੇਟ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕ ਬੰਦ ਕਿਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦੇਣਾ ਪਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅਜੇ ਵੀ ਗਾਇਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। 40-50 ਮੁੰਡੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਨੇ, 150-200 ਬੰਦਾ ਥਾਣਿਆਂ 'ਚ, 20-25 ਮੁੰਡੇ ਲਾਪਤਾ ਨੇ।
ਸਾਨੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪੱਥਰ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਇੱਟਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਇਹ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਮਾਰਗ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਜਾਮ ਲਗਾ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਦੇਖੇ ਗਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਲੰਘਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ, ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਦਾ ਤਾਰ ਜੀਓ। ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੀ, ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਜੀ। ਹੇ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਨਿਉਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਓ। ਆਪ ਜੀਓ ਕੇ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ 26 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਸਦਕਾ ਜ਼ਾਲਮ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ, ਆਪ ਜੀ ਮੇਰਾ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖੋ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਕਰਕੇ ਫਤਿਹ ਦੀ ਦਾਤ ਪਾਵੋ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਥਵਾਕ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ। ਵਿਛੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੀ, ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਦਾਤਾ ਜੀ ਸਫਲਤਾਵਾਂ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ। ਜ਼ਾਲਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੇਅੰਤ ਹੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਢਾਇਆ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਦਾਤਾ ਜੀ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ ਕਰੋ, ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਦਾਤਾ ਜੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਲਹਿਰਾ ਬੇਗਾ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਾਮ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਰਨਾਲਾ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 3 ਮੁੱਖ ਮਾਰਗਾਂ ਉੱਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਤੋਂ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਸਾਨੋ ਦੇਖੋ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਦੀਆਂ ਦੀ ਪਈ ਹੋਈ ਦੂਰੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਦੂਰ ਨਾ ਕਰ ਲਓ। ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਣੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਬਾਹ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਭੋਲ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਮਿੱਤਰ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸੰਗੀ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਲੜਾਕੂ ਫੋਰਸ ਹੈ ਭਰਾਵੋ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਲੰਬਾ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਿਬੜਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੇਨਾ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਤੁਸੀਂ ਭੇਟਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰਾਹਗੀਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਅਤੇ ਕਿਤਿਓਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਅਣਸੁਖਾਵੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਵੀ ਖੁਦ ਟਰੈਕਟਰ ਚਲਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚੀ। ਇਸ ਬੱਚੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਬੱਚੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹਰ ਹਾਲ 'ਚ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਖਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬੱਚੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ। ਬੇਟਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਸੂਰਨ ਕਲੇਵ ਜਲੰਧਰ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਚੰਦੀ। ਬੈਨਰ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ, ਨੋ ਫਾਰਮਰ ਨੋ ਫੂਡ ਨੋ ਫਿਊਚਰ। ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਫਿਊਚਰ? ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਇਦਾਂ ਆਏ ਆ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ, ਖੇਤ ਆਪਣੇ ਛੱਡ ਕੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਆਈ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ ਧੀ ਹਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਜੋ ਜਤਾਉਣ ਆਈ ਹਾਂ ਇੱਥੇ। ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਚਲਾਏ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਦਾ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਧਰਨੇ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਧਰਨਿਆਂ 'ਚ?
ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਈ ਆ। ਜਦ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਹੋਣਾ ਆ, ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆ ਗਈ ਅੱਜ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਨਿੱਜੀ ਰੁਝਾਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਧਰਨੇ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਕਿ ਜਾਂ ਘਰੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਚੱਲੀਏ ਅੱਜ ਧਰਨੇ ਤੇ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਦੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਣਾ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਮੈਂ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕੁੜੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੁੰਡੇ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਕਈ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ, ਉਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਆ। ਕੀ ਪਤਾ ਮੈਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਊਗੀ, ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਆ ਗਈ। ਨੌਜਵਾਨੀ ਤੇ ਬੜੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦਾ ਕਿਸਾਨੀ ਵੱਲ ਰੁਝਾਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਪੌਪ ਸਿੰਗਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ, ਰਿਹਾਨਾ ਹੁਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਹ ਵਰਲਡ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਸ ਨੂੰ? ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਨਸ਼ੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਨੌਜਵਾਨ ਖੇਤੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਸਿੰਗਰਸ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਗਿਓਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਮਾਪਿਓ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਦੇ ਆਏ ਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ, ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਸਿੰਗਰਸ ਵੀ ਬੋਲੂਗੇ, ਟਵੀਟ ਕਰੂਗੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰੇ ਤੇ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕਰ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਕਰਨਾਲ 'ਚ 11 ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਧਰਨਾ ਦਿੱਲੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਤੋਂ ਅੱਖਾਂ नहीं फेरनियां चाहिए ते कानूनों नूं रद्द करके जनता नूं राहत देनी चाहिए। आज ये संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से एक ऐलान था 6 तारीख को 12 से 3 बजे तक चक्का जाम करना, जिससे गूंगी बहरी सरकार के कान में कुछ आवाज़ जा सके किसानों की। उसी के उपलक्ष्य में ये जाम है 12 से 3 बजे तक का जी। बिल्कुल शांतिपूर्वक रहेगा। अगर कोई इमरजेंसी है, किसी को जैसे एम्बुलेंस हो गया, आर्मी व्हीकल हो गया, या वैसे कोई इमरजेंसी सिविलियंस को वो नहीं जाने दी जाए। सरकार पहले ही हमारे को आतंकवादी, अलगवादी, पता नहीं किन किन बातों से हमारे को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। हमने सरकार की किसी भी साजिश को सफल नहीं होने देना। और मोदी जी से एक अपील भी करना चाहते हैं कि मोदी जी, आप इस देश के करोड़ों अन्नदाताओं की बात सुनो और अपने इन 3 काले कानूनों को तुरंत वापस लो और MSP के ऊपर एक गारंटी कानून बनाओ ताकि किसानों का भला हो सके। देखिए, यदि राजा की नीयत और नीति ठीक हो तो उसको जनता की बात सोच के उनको जरूर समझ जाना चाहिए, असर पड़ जाना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से ये बॉर्डर के ऊपर किलेबंदी कर रहा है, वहाँ पे किले गाड़ रहा है, तार बांध रहा है और बॉर्डरों को बंद किया हुआ है, उससे तो मुझे ये लगता है कि राजा 2 तरीकों से ये किलेबंदी और ये करता है। या तो जब राजा डरता है तब करता है, और या वो इतना क्रूर और निर्दयी हो कि वो जनता को बर्बाद करना चाहता हो तब वो किलेबंदी करता है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक बार फिर ਸਿੰਘੂ गाजीपुर ਤੇ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਮੁਅੱਤਲੀ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਅੱਜ ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। 5 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹਿੱਤ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਿੰਘੂ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਟਿਕਰੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਮੁਅੱਤਲੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਗੂੰਜ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਖਾਮੀ ਲੱਭਣ 'ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ। ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਮੰਡੀ ਸਿਸਟਮ ਤਬਾਹ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਕਿਸਾਨ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਲੰਘੇ ਕੱਲ ਸੰਸਦ 'ਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਲੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰਥ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾ ਕੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਤੋਮਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਟੈਕਸ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਵੀ ਇਸ ਰਕਮ ਦੀ ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ ਬਣਨ ਨਾਲ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀ ਸਿਸਟਮ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟੈਕਸ ਫ੍ਰੀ ਕਰਤਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸ ਟੈਕਸ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਖਰੀਦਦਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਖਰੀਦਦਾਰ ਨੇ 164 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਮਗਰ ਟੈਕਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਉਹੀ ਪੈਸਾ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਨਕਮ ਦਾ ਸੋਰਸ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਦੋਂ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਸ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਆਪਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ 3 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਉਸੇ ਫੰਡ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰਦੀ ਸੀ ਸਰਕਾਰ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਸੀ, ਲਿੰਕ ਰੋਡਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਸੀ ਉਸ ਪੈਸੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪੈਸਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਪਾਰੀ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾਤਾ ਔਰ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਇਹ ਹੈ ਇਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮੁਕਤੀ, ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਫ੍ਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹਦੀ ਖੇਡ ਇਹ ਹੈ। ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਕਮੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਐਸਡੀਐਮ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਸਡੀਐਮ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਦੀ ਸਹੂਲੀਅਤ ਮੁਤਾਬਕ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਡੱਲੇਵਾਲ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣ ਦੇ ਰਾਹ ਤੱਕ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਫਸਲ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਾ ਫਸਲ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਗਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਕੋਰਟ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਕੀ ਇਹਨੂੰ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਫਿਰ ਕੀ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਲੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬਹੁਮਤ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮਨਮਰਜ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਮਜਬੂਰ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚਣੇ ਹੀ ਪੈਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਫਿਲਮ ਅਦਾਕਾਰ ਬੌਬੀ ਦਿਓਲ ਦੀ ਫਿਲਮ ਲਵ ਹੋਸਟਲ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਰੁਕਵਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਦਿਓਲ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮਿਹੋਣ ਵਿਖੇ ਬੌਬੀ ਦਿਓਲ ਦੀ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਦਿਓਲ ਪਰਿਵਾਰ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੀ, ਸਗੋਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿਓਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਵੀ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬੀਜੇਪੀ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਬੌਬੀ ਦਿਓਲ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਬੌਬੀ ਦਿਓਲ ਮੁਰਦਾਬਾਦ। ਜਾਨਵੀ ਕਪੂਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਲਮ ਅਦਾਕਾਰ ਬੌਬੀ ਦਿਓਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਕਿਸਾਨੀ ਰੋਸ ਕਾਰਨ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮਿਹੋਣ ਵਿਖੇ ਬੌਬੀ ਦਿਓਲ ਦੀ ਫਿਲਮ ਲਵ ਹੋਸਟਲ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਰੱਦ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਬੌਬੀ ਦਿਓਲ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬੌਬੀ ਦਾ ਭਰਾ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਸਾਂਸਦ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਸੌਤੇਲੀ ਮਾਂ ਹੇਮਾ ਮਾਲਿਨੀ ਮਥੁਰਾ ਤੋਂ ਐਮਪੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਤਾ ਧਰਮਿੰਦਰ ਵੀ ਬੀਕਾਨੇਰ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਸਾਂਸਦ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਹਰ ਥਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬੋਬੀ ਦਿਓਲ ਦੀ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਫੋਨ ਆਇਆ। ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ, ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਬੋਬੀ ਦਿਓਲ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਸੀ ਅੱਜ। ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਐਮਪੀ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੀ ਮਦਰ ਹੇਮਾ ਮਾਲਿਨੀ ਐਮਪੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ, ਇਹਦਾ ਫਾਦਰ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਐਕਸ ਐਮਪੀ ਰਿਹਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਦੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੱਕ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ, ਤੇ ਸਗੋਂ ਰਿਹਾਨਾ ਦੇ ਟਵੀਟ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੇਮਾ ਮਾਲਿਨੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਭੱਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੋ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਉਹਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਹੋਊਗੀ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ, ਉਹਦਾ ਐਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ। ਉਧਰ ਫਿਲਮ ਦੇ ਲਾਈਨ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਚੰਦਨ ਗਿੱਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਇਹ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਬੋਬੀ ਦਿਓਲ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਚੰਦਨ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪਟਿਆਲੇ ਜੀ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਆਏ ਨੇ ਲੋਕਲ ਜਿਹੜੇ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਏ ਨੇ ਜੀ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਫਿਲਮ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਲਾਇੰਸ ਨਾਲ ਜਾਂ ਅਡਾਨੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਕਿਸਾਨ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਬੋਬੀ ਦਿਓਲ ਇਸ ਫਿਲਮ 'ਚ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਦਾ ਤਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓ ਭਾਜੀ, ਪਿੰਡ 'ਚ ਆਪਾਂ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਤਾ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬੋਬੀ ਦਿਓਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਬੋਬੀ ਦਿਓਲ ਜੀ ਦੀ ਪਿਕਚਰ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ। ਨਹੀਂ, ਬੋਬੀ ਦਿਓਲ ਦੀ ਫਿਲਮ, ਬਟ ਬੋਬੀ ਦਿਓਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਨਾ ਜੀ, ਬੋਬੀ ਦਿਓਲ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਬੋਬੀ ਦਿਓਲ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਜੀ। ਫਿਲਮ ਦਾ ਹੀਰੋ ਹੈਗਾ ਜੀ ਵਿਕਰਾਂਤ ਮੈਸੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨਿਆ ਮਲਹੋਤਰਾ ਹੈ ਜੀ ਮਿਰਜ਼ਾਪੁਰ ਵਾਲਾ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ, ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਸਾਰੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਇਰੇ ਪੈਂਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕਾਹਦਾ ਜੀ, ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੋਬੀ ਦਿਓਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਭੁਲੇਖਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਬਸ ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ ਬੋਬੀ ਦਿਓਲ ਇੱਥੇ ਦਿਖ ਨਹੀਂ। ਵਿਰੋਧ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸਾਨ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਕਿਸਾਨ ਹਾਂ ਬਾਈ ਜੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰਨੋਂ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹ ਕਹਿ ਦਾਂ, ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਕਿਸਾਨ ਹੈ। ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਰਹਿ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਆਪਦਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਫਿਲਮ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੈਸੇ ਕਮਾਵਾਂਗੇ, ਵਾਪਸ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਮੋਰਚਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਐਂ ਮੋਰਚਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦਿਓਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਆਉਣ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਕਰਨ ਦਿਓਲ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਬੋਬੀ ਦਿਓਲ ਦੀ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਰੋਕੀ, ਸਗੋਂ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਵੀ ਚੁਕਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੂਬ ਰਗੜੇ ਲਗਾਏ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਫੈਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਪਤਾ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨਾਲ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਉਹ ਹੀ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਗਲਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੁਖਬੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੋਮਰ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਹਿ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਤੋਮਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨ ਹੈ। ਉਹ ਆਪ ਜਾਣਦੇ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਹੈ। ਪੂਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਹੋਏ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਆ ਤਾਂ ਹੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਹਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੋਮਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ ਪਾਉਣਾ ਹੈ,
ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਲਿਓ ਜਿਹਨੇ ਇਹਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ, ਇੱਕ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਦ ਨਹੀਂ ਫੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਡਰਾਅ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਲੰਬੇ ਹੱਥੀ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਪਤਾ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸੁਖਬੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹ ਚੁੱਪਚਾਪ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ, ਅੱਜ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਉਹ ਲਾਪਤਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਦਿੱਲੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਜੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਆ ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ ਲੋਕੇਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਤਾਂ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੀਜੇਪੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲ ਬੇਗਾਨਿਆਂ ਵਾਂਗ ਸਲੂਕ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਖੀ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗੁੰਡਾ ਦੱਸਿਆ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਗੁੰਡੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੇਤਾ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਗਜ਼ੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣੇ ਸੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਗਜ਼ੀ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਾਉਣੇ ਸੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਭਰਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਸੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨੋਮੀਨੇਟ ਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਫਿਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅਫਸਰ ਆਪਣੇ ਪੁਲਿਸ ਰਾਹੀਂ ਜਿੰਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰਾ ਇਨਕਮ ਸੇਲ ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਸੇਲ ਟੈਕਸ ਦੀ ਰੇਟ ਪੈ ਗਈਆਂ। ਜਿਹੜੀ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ, ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਦੀ ਰੇਟ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਆਪਣੇ ਦੂਜਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜ਼ੋਰ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਆ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਇੱਕ ਦਿਖਾਵਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਆ ਕੋਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸਲੀ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 8 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀ ਕਰ ਲੈਣਗੇ? 8 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ MC ਰਹਿਣਗੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਮੈਂ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਥੱਲੇ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਓ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਫਸਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਉਹ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜੇ। ਜੈ ਜੀ ਹਾਲਾਤ ਬਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਆਪ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਧੱਕਾ ਕਰਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਪੱਥਰ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਾਈ ਚ ਕਰਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਿੱਖੀਵਿੰਡ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਪਹਿਲੇ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕਾਗਜ਼ ਭਰਨ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਭਿੱਖੀਵਿੰਡ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਦਫ਼ਤਰ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਹਮਲਾ ਕਰਾਇਆ ਪੁਲਿਸ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਹੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਪਰਚਾ ਦੇਤਾ। ਆ ਕੋਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਇਲੈਕਸ਼ਨ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆ ਦਿਖਾਵਾ ਹੈ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਵੀ ਮੰਨ ਲਈਏ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੀਤਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ? ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ, ਕਦੋਂ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜਿਹਨੇ ਕੀਤੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੰਨ ਗਏ ਕਿ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਨਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਹਿਤਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬਣ ਗਏ ਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਮੰਨ ਗਏ। ਇਹ ਸਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨਜ਼ਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਖਬਰਾਂ ਤੇ। ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 3 ਘੰਟੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਚੱਕਾ ਜਾਮ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਵਿਆਪਕ ਹੁੰਗਾਰਾ। ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰਹੀਆਂ ਜਾਰੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੀ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ।
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੋਕੀਆਂ। ਇੰਟਰਨੈਟ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਿੰਘੂ, ਟਿਕਰੀ ਤੇ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਵੀ ਹੋਏ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ। ਦੇਰ ਰਾਤ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਰਹੇਗੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ। ਦਿਓਲ ਪਰਿਵਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸੇਕ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ 'ਚ ਬੌਬੀ ਦਿਓਲ ਦੀ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਰੋਕੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਦਿਓਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਰਾਂਗੇ ਹਰ ਥਾਂ ਵਿਰੋਧ। ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਤੋਮਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਵਾਬ। ਸੁਖਬੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ। ਸਰਕਾਰ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਥਾਂ ਰੱਦ ਕਰੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਜਸਵੀਰ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ TV ਪੰਜਾਬ।